प्यारे विद्यार्थियों, अज का मेरा टॉपिक है सांझे गुणनखंड अते सांझे गुणज, कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, तुसी सारे बच्चों गुणनखंड अते गुणजां बारे पढ़ चुके हो, छोटियां क्लासां च भी पढ़ चुके हो, ये पिछले लैक्चर्स दे विच भी इहदे बारे सीख चुके हो गए। ते अज असीं उस तो थोड़ा जिहा अगे जाना है कि सांझे गुणनखंड ते सांझे गुणज की हुंदे हन। उस तो पहला थोड़ा जिहा आपां रिवाइज करांगे कि गुणनखंड हुंदे की सी, साडे कोल फैक्टर्स जिहड़े आ हुंदे की चीज़ सी। किसी संख्या का गुणनखंड जिहड़ा हुंदा है उस दा पूरा पूरा भाजक हुंदा है। मीनस अगर जे 2 4 का गुणनखंड है तो 2 जिहड़ा है 4 नूं पूरी तरह दे नाल भाग करेगा। ठीक है, उस तो बाद ये इंपॉर्टेंट है बेटे, एक एक नंबर च तुहानूं ये क्वेश्चनस आ सकते हैं, इसलिए इन्हां नूं थोड़ा जिहा ध्यान नाल सुनना। हरेक संख्या अपने आप दा एक गुणनखंड हुंदी है अते एक जिहड़ा है, एक मीनस एक हरेक दा जिहड़ा है गुणनखंड हुंदा है। ठीक है, क्योंकि हरेक संख्या जिहड़ी है एक नाल डिवाइड हुंदी है और हरेक संख्या जिहड़ी है अपने आप नाल भी डिवाइड हुंदी है। हुण जे 15 असीं लईए, 15 15 नाल भी डिवाइड हुंदा है, 15 एक नाल भी डिवाइड हुंदा ते बाकी इहदे होर भी गुणनखंड हुंदे हन। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट है कि दिती हुई संख्या का हरेक गुणनखंड उस संख्या तो छोटा या ज्यादा तो ज्यादा की होएगा, उस दे बराबर होएगा, उस संख्या तो वड्डा नहीं हो सकता। ठीक है, इस चीज का खास ध्यान रखना है कि दिती हुई संख्या का हरेक गुणनखंड उस संख्या तो छोटा या उस दे बराबर हुंदा है। किसी संख्या दे गुणनखंडां दी जिहड़ी संख्या है वो की हुंदी है, सीमित हुंदी है कि देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, उस तो बाद देखो हुण जो साडा अज दा टॉपिक है, जो असीं इत्थे पढ़ना है, वो की है कॉमन फैक्टर्स। सांझे गुणनखंड की हुंदे आ कि जे साडे कोल कोई 2 संख्यावां दित्तियां होईयां है, उन्हां दे सांझे गुणनखंड की होणगे। जिवें हुण देखो मैं एग्जाम्पल लई है 4 अते 18 दे असीं गुणनखंड देखदे हां। 4 दे गुणनखंड की है 1 2 ते 4। ठीक है, यही गुणनखंड है। उस तो बाद 18 दे गुणनखंड साडे कोल की है 1 2 3 6 9 18। ये मैं तुहानूं अगे बनाने भी सिखा दिंनी, दोबारा फिर रिवाइज करा दूंगी कि गुणनखंड असीं किद्दां बनाने हैं। ठीक है, ये हो गए 18 दे गुणनखंड। हुण मैं की देखना, इन्हां दोनां दे विच सांझा की है, जिहड़ा दोनां च ही संख्या आ रही है वो की है, सांझी। ठीक है, इत्थे की है जिद्दां गुआंढियां नाल कंध सांझी हुंदी है ना, उदां ही असीं इन्हां दोनां दे विच देखना है की सांझा है। किहड़ी संख्या मेरे कोल सांझी आ रही है, एक मेरे कोल 1 आ रहा है, एक मेरे कोल की आ रहा है 2 आ रहा है। इहदा मतलब सांझा गुणनखंड मेरे कोल की हो गया, कॉमन फैक्टर मेरे कोल की हो गया 1 एंड 2। ठीक है, इस तरह असीं देखते हैं कॉमन फैक्टर, फैक्टर्स ते कॉमन फैक्टर्स ये फर्क है कि तुहाडे कोल इत्थे जरूरी नहीं है 2 संख्यावां होणगियां, 2 तो ज़्यादा भी संख्यावां हो सकदियां। जे मेरे कोल 3 संख्यावां होणगियां तो मैं वो नंबर देखूंगी जिहड़े 3 दे गुणनखंडां च आ रहे हैं। जे 4 है तो जिहड़े 4 दे गुणनखंड च आ रहे हैं उन्हां नूं आपां सांझे कड्ढना है। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन है 4 अते 15 दे सांझे गुणनखंड पता करो। हुण देखो बच्चों, 4 दे फैक्टर्स की होणगे, 4 दे गुणनखंड मेरे कोल की होणगे। देखो गुणनखंड आपां बनांदे किद्दां सी, मैं थोड़ा जिहा तुहानूं रिवाइज करदे आ, रिवाइज करा दां। 4 नूं की लिख सकदे आ आपां 1 गुना 4 लिख सकदे कि नहीं, या इहनूं की लिख सकदे आ 2 गुना 2। उस तो बाद रिपीट होना शुरू हो गया, या 4 गुना 1। इहदा मतलब की है कि आ जिहड़े नंबर है आपां इदां चल पैने लाइन वाइज की गुणनखंड होणगे 1 2 ते फिर इधर नूं चल पैना, 2 तो आ गया, मैं इक्को वारी लिखना, अगे की आ गया मेरे कोल 4। आ देखो आही गुणनखंड लिखे हुए सीगे ना, 4 दे गुणनखंड की सीगे साडे कोल 1 2 ते 4। हुण मैं देखना है बच्चों 15 दे गुणनखंड, 15 दे गुणनखंड। 15 दे गुणनखंड मेरे कोल की होणगे बच्चों, 15 नूं मैं किद्दां लिख सकदी हां 1 गुना 15। ठीक है, 2 दे पहाड़े च तां 15 आंदा नहीं, या मैं इहनूं किद्दां लिख सकदी हां 3 गुना 5, या मैं की लिखूंगी 5 गुना 3। वो हुण उल्टा रिपीट होना शुरू हो गया। इहदा मतलब इहदे गुणनखंड की हो गए 1 3 5 ते 15। हुण इहदा विच की, इन्हां दोनां दे विच की आया सांझा गुणनखंड मेरे कोल की आया, सिर्फ 1 की आया मेरे कोल। कॉमन फैक्टर जिहड़ा है वो की आया मेरे कोल 1। ठीक है, और कोई
ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ 25 ਐਂਡ 26। ਹੁਣ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ 25 ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗੀ? 25 ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 1 ਗੁਣਾ 25 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 3 ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। 5 ਗੁਣਾ 5 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਗੁਣਾ 1 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ 25 ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? 1 5 25। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ 26 ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਓ? ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ 26 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? 26 ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ? 1 ਗੁਣਾ 26, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 2 ਗੁਣਾ 13। ਹੋਰ 26 ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ 3 4 5 6 ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ 13 ਗੁਣਾ 26 ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? 1 2 13 ਤੇ 26। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਓ? ਇੱਕ, ਸਿਰਫ 1। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਂਝਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ 2-3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? 1 ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸਹਿ ਅਪਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਸਹਿ ਅਪਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਟਰੂ ਫਾਲਸ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 2 numbers having only 1 as common factor are called co-prime numbers। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਸਹਿ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਤੇ 15। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ 25 ਤੇ 26 ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਨੀਡ ਨਾਟ ਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 4 ਤੇ 15, 25 ਤੇ 26। ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 4 ਤੇ 15, 25 ਤੇ 26 ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ, ਬਟ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ कि 2 consecutive numbers are always co-prime। 2 consecutive means लगातार संख्यावां। 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ they are always ਸਹਿਭਾਜ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਸਹਿਭਾਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ 25 ਤੇ 26 ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। 9 ਤੇ 10, 11 ਤੇ 12, 13 ਤੇ 14, ਕੋਈ ਵੀ 2 consecutive numbers ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਐਂਡ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਅਦਰ ਦੈਨ 1। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਣਜ। ਗੁਣਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ 25 ਤੇ 26 ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀ, 25 ਅਤੇ 26 ਕੀ ਹੈ? ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਉਹ? ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ 10 ਅਤੇ 11, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ। ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣਜ। ਮਲਟੀਪਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਣਜ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਸ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਗੁਣਨਫਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਗੁਣਜ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 4 ਹੈ, 4 ਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 4। 4 ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 8।
4 ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 12। 4 ਨੂੰ ਮੈਂ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 16। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਮੈਂ। 4 ਆ ਗਿਆ, 8 ਆ ਗਿਆ, 12 ਆ ਗਿਆ, 16 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ 4 ਦੇ ਗੁਣਜ। ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਦਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 4 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਗੁਣਜ ਲਿਖੋ, ਆਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। 4 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਗੁਣਜ ਲਿਖੋ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖੋਗੇ। 4 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਗੁਣਜ ਲਿਖੋ, 7 ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ 4 8 12 16 ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਣਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਜਯੋਗ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਜ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਗੁਣਜ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹਾਂ 4 ਇਹਦੀ 4 8 12 16 ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਜ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਜਿਹੜਾ 4 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 8 ਜਿਹੜਾ ਹੈ 8 ਵੀ 4 ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਜਯੋਗ ਹੈ, 2 ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਜਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ। 1 2 4 8 ਇਹਦੇ 8 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਉਹਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਜਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸੰਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਣਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਏਕਮ 15 ਹਰੇਕ ਸੰਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਣਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਹਰੇਕ ਸੰਖਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਣਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 8 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਦਾ ਵੀ ਗੁਣਜ ਹੈ, 2 ਦਾ ਵੀ ਗੁਣਜ ਹੈ, 4 ਦਾ ਵੀ ਗੁਣਜ ਹੈ ਔਰ 8 ਦਾ ਵੀ ਗੁਣਜ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਹਰੇਕ ਗੁਣਜ ਉਸ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ ਗੁਣਜ ਜਿਹੜੇ ਆ 4 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ ਜਾਂ 4 ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੀ ਹੈ 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੀਮਿਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਜ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲਸ। ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਜ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਦੇਖੇ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਜ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ 4 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਗੁਣਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਦੇ ਗੁਣਜ ਕੀ ਹੋਏ 4 8 12 ਇੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾ ਲਓ 12 4 16 ਫਿਰ 20 24 28 ਠੀਕ ਹੈ 32 36 40 44 ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ 48 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਚੱਲੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗੀ ਹੁਣ 6 ਦੇ ਗੁਣਜ। 6 ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਲਿਖ ਲਏ 6 12 18 ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਚੌਕਾ 24 6 5 30 6 6 36 6 7 42 6 8 48 6 ਨਾਮ 54 6 ਦਾ ਆ 60 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਜ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਮਲਟੀਪਲਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਿਆ 12, ਇੱਥੇ ਵੀ 12 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 12 ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 24 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 24 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 36 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 36 ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 48 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 48, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 4 ਗੁਣਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ, 4 ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਜ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਸ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਜ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ 12 24 36 48 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬੱਚੋ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਲੀਸਟ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, LCM ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਲਘੁੱਤਮ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਤੇ 6 ਦਾ ਲਘੁੱਤਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 12।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਜ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 12 ਦੇ ਗੁਣਜ ਹੈ ਸਾਰੇ 12 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਦੇਖੋ 12 ਏਕਮ 12 12 ਦੂਣਾ 24 12 ਤੀਆ 36 12 ਚੌਕ 48 12 ਪੰਜਾ 60 ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 60 ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ ਹੈ LCM ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲਸ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲਸ ਆਰ ਮਲਟੀਪਲਸ ਆਫ LCM। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰਸ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲਸ ਆਫ LCM। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ 3 4 ਅਤੇ 9 ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਜ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3 ਦੇ ਗੁਣਜ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 6 9 12 15 18 21 24 100 ਪਹਾੜਾ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ 4 ਦੇ ਗੁਣਜ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਜ ਲਿਖੋ 1 ਲਿਖੋ 2 ਲਿਖੋ 3 ਲਿਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ 4 ਏਕਮ 4 4 ਦੂਣੀ 8 4 ਤੀਏ 12 4 ਚੌਕੇ 16 4 ਪੰਜਾ 20 4 ਛਿਕਾ अभी 24 है बच्चों 4 छिका 24 ठीक है 4 7 28 4 8 32 4 9 36 ठीक है। इदा ही हुण 9 दे गुणज ठीक है 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 तिया 27 9 चौका 36 9 5 45 9 6 54 इदा ही जड़ा है चलता जाएगा। ठीक है ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਆ 24 27 30 33 36 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਹੋਰ ਆ ਦੇਖੋ 3 ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ 36 ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 18 ਜਿਹੜਾ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਬਟ 4 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣਜ ਸਾਂਝਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ 36। ਇੱਥੇ ਵੀ 36 ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ 36 ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 36 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਜ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 36। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ 36। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨਫੈਕਟ LCM ਦਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ 36 72 ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੀ 108 ਸਾਂਝਾ ਆਏਗਾ ਐਂਡ ਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਜ ਲੱਭੋ ਜਾਂ 1 ਲੱਭੋ ਜਾਂ 3 ਲੱਭੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਪਾ ਦੇਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣਜ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਂਝੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਦੇ ਗੁਣਜ ਆ ਰਹੇ ਕਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 15 25 45 ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਪਤਾ ਕਰੋ ਮੀਨਸ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰਸ। ਹੁਣ 15 ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 15 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਹੋਣਗੇ 15 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ 15 ਗੁਣਾ 1 ਜਾਂ 1 ਗੁਣਾ 15 ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਏਗਾ 3 ਗੁਣਾ 5 ਜਾਂ 5 ਤੀਏ 15 ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ 1 3 5 ਤੇ 15 ਕਾਮਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਗੁਣਨਖੰਡ ਲਿਖਿਆ 15 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖਨੇ ਆ 25 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ। 25 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਣਗੇ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ 5 ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 25 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖਨੇ ਆ 45 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ। 45 ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ 1 45 ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 15 ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਨਾਮ 45 ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ 15 ਤੀਆ 45 ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ 45 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਆ 1 ਗੁਣਾ 45 ਏਦਾਂ ਬਣਾ ਲਈਦੇ ਆ ਫੈਕਟਰ 3 ਗੁਣਾ 15 ਫੇਰ ਲਿਖ ਲਈਦਾ 5 ਗੁਣਾ 9
इदां ही फिर 9 गुना 5 आ जाएगा, अगे अगे इदां ही रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। सो आ साडे कोल की आ गया कॉमन, साडे कोल की आ गया फैक्टर्स। हुण मैं लभने आ इहदे कॉमन फैक्टर्स। हुण देखो मैं तुहानूं उत्थे भी जदों एग्जाम्पल दित्ती सी तो मैं ये कहा सीगा कि जे साडे कोल 3 संख्या आ गईयां तां असीं तिन्नां 'च ही जो साझा है वो लिखना है। आ देखो एक तां एक तिन्नां 'च साझा है, उस तो बाद 3 नहीं है, उस तो बाद 5 जिहड़ा है वो तिन्नां 'च साझा है ना। ਇਹਦਾ मतलब की है कॉमन फैक्टर्स मेरे कोल की हो जाणगे 1 ਅਤੇ 5। की हो जाणगे बच्चों मेरे कोल कॉमन फैक्टर्स 1 ਅਤੇ 5। ठीक है। उस तो बाद नैक्सट देखो कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 16, बाय वट अदर नंबरस विल दैट नंबर बी डिविजिबल। कि एक नंबर 16 नाल डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल है, होर किहड़े किहड़े नंबरां नाल वो डिवाइड होवेगा। ठीक है। हुण तुहानूं की दस्सिया सी जिहड़ा गुणज हुंदा ओहदे सारे फैक्टर्स दे नाल डिवाइड हुंदा। ठीक है। फिर वो किहड़े किहड़े नंबरां नाल, हुण 16 दे फैक्टर मेरे कोल की है, 16 दे फैक्टर मैं 16 नूं किद्दां किद्दां लिख सकदी हां, 1 गुना 16, या मैं लिख सकदी हां 2 गुना 8, या मैं लिख सकदी हां 4 गुना 4 लिख सकदी हां। फिर दोबारा वही चीज़ रिपीट होनी शुरू हो जाएगी, 8 ते 2 16। ਇਹਦਾ मतलब की है कि 16 दे ਜਿਹੜੇ मेरे कोल फैक्टर्स है वो मेरे कोल की बने 1 2 4 8 16, क्योंकि नंबर अपने आप नाल भी तो डिविजिबल हुंदा ही है ना। हुण ਇਹਦਾ मतलब की है कि ये ਜਿਹੜਾ नंबर होएगा 16 विल बी डिविजिबल बाय 16 विल बी डिविजिबल बाय 1 2 4 8 एंड 16 सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ डिविजिबल होएगा। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੰਬਰ ਆਰ ਕੋਪ੍ਰਾਈਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ कि ਜਿਹੜੇ ਕੰਸੈਕਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਆਲਵੇਸ ਕੋਪ੍ਰਾਈਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 80 ਤੇ 81 ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਕੋਪ੍ਰਾਈਮ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 80 ਤੇ 81 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ 18 ਤੇ 35 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕੋਪ੍ਰਾਈਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗੀ, 18 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਣਗੇ ਬੇਟੇ, 1 18 2 9 18 ਹੁੰਦੇ ਆ, 3 6 18 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 18 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ। 35 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਣਗੇ, 1 ਗੁਣਾ 35 35 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। उस तो बाद 5 7 35 ਹੁੰਦੇ ਆ। ठीक है। होर कोई नहीं है इन्हां दा। हुण ਇਹਦਾ मतलब की है, इन्हां दोनों दे विच चैक करो की साझा है, सिर्फ की साझा है मेरे कोल 1। ठीक है। कॉमन फैक्टर की है साडे कोल, कॉमन फैक्टर की है मेरे कोल 1। ਇਹਦਾ मतलब की है कि these numbers are co-prime। ਇਹਦਾ मतलब की है 18 ਅਤੇ 35 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, co-prime numbers are co-prime numbers। 18 ਤੇ 35 ਕੀ ਹੈ, co-prime numbers ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 81 ਤੇ 16 ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 81 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਲਿਖ ਲਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 81 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 1 81। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 9 ਆਇਆ 81, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 16 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚਿਓ, 1 16 2 8 16 ਤੇ 4 ਚੌਕੇ 16। ਆ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਿਰਫ 1। ਇਹਦਾ मतलब ਕਿ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਪੇਅਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਆਰ ਕੋਪ੍ਰਾਈਮ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਨੰਬਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਪ੍ਰਾਈਮ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬੱਚੋ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ 75 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਣਗੇ, 1 ਗੁਣਾ 75 ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਗੁਣਾ 25 ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ। ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 5 15 75। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 75 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 60 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਕੀ ਆਣਗੇ, 1 60
2 ਤੇ 30, ठीक है, 3 ਤੇ 20 आ गए मेरे को, मुड़ के की आ गए 5 ਤੇ 12 आ गए, 12 60 ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 10 60 ਹੁੰਦੇ, 6 ਤੇ 10 आ गए मेरे को फैक्टर 60 ਦੇ। ठीक है, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 60 ਦੇ? 1 2 3 5 6 10 12 20 ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 30 ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 60। ठीक है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 210 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ। ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1। ठीक है, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 210। ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 105। इदा ही बच्चों 3 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 70। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 4 ਦੇ ਨਾਲ 4 ਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, 5 ਦੇ ਨਾਲ 5 ਚੌਕਾ 20 ਤੇ 5 दूनी 10, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 42। ठीक है, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 6 ਤੀਏ 18 ਤੇ 6 5 20 35 ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 30 ਆ ਗਿਆ। ठीक है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 21 ਆ ਗਿਆ। ठीक है, 10 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 21 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨੀ ਆ 10 ਦੇ ਨਾਲ 21 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 14 ਏਕਮ 14 ਤੇ ਇੱਥੇ 70 ਆ ਜਾਏਗਾ, 14 5 70 ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 14 ਤੇ 15। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ 210 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਨੀ ਆ 1 2 3 5 6 7 10 14 15 21 30 35 42 70 105 ਤੇ 210। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਂਝੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਹੈ। ठीक है, ਇੱਕ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਹੈ, 2 ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2 ਨਹੀਂ ਹੈ। 3 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਹੈ, 1 3 5 ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚਿਓ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰਸ। ठीक है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਦੇਖ ਲਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।